السلام علیکم۔ مشک باں بائی سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 16۔ یہ ایک سوگوار لمحہ تھا، یہ ایک حقیقت شناس کیفیت تھی۔ چراغ نے خوف سے آبنوس کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی طرف دیکھنے سے باز رہی۔ آبنوس کے آخری الفاظ کہ وہ کھیل ختم کر چکی ہے نے اسے سہما دیا۔ آبنوس کتنا کچھ جانتی ہے، وہ حقیقتوں اور دلوں کے سارے بید پا لیتی ہے، بہت برا کرتی ہے۔ چراغ کی آنکھوں میں نمی در آئی، وہ جانتی تھی کہ وہ رو بھی دے گی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ کیسی کیسی فحش غلطیاں کر چکی ہے۔ اب یہ تمام غلطیاں اس کے گلے پڑ جانے کو ہیں۔ آخر اس نے بے فکری کا زمانہ ہاتھ سے جانے کیسے دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ خیمے میں واپس آئی۔ مجھے جلدی سے کچھ اڑا دو کفایت، بیماروں کی طرح بستر پر گر گئی۔ دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں سختی سے پیوست کر لیا۔ کفایت نے جلدی سے اسے لحاف اڑا دیا جس میں وہ سر تک چھپ گئی تھی۔ لحاف کے اندر اندھیرے میں آنکھیں میچے وہ لرز رہی تھی۔ اندھیرا، حقیقت، تکلیف، ان کی موجودگی میں وہ ایسی نیند سونا چاہتی تھی جسے بیداری کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا ہوگا۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ملتی ہے۔ وہ بڑے سے بڑا نقصان کر کے آنکھیں مٹکا کر شانے اچکا دیتی ہے۔ کل کی صبح وہ جاگے گی تو آنکھیں مٹکا کر شانے اچکا دے، وہ سنگ دلی کی انتہا کر دے گی۔ آبنوس نے اندر آ کر لحاف کھسکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ کفایت دیکھ رہی تھی کہ آبنوس کتنی فکر مند ہو چکی ہے۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پیشانی گرم ہو چکی تھی۔ چور بخار واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کا بخار پھر سے پلٹ آیا ہے، کفایت کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب پھر؟ آبنوس کے بے تاثر نظریں خلا میں معلق رہی۔ پیشانی ٹھنڈی کروں؟ آبنوس خاموش رہی، سوچتی رہی۔ نہیں، صبح دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کا بخار بڑھ گیا تو؟ کفایت کا دل بیٹھنے لگا۔ آبنوس انسنی کر کے باہر آ گئی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی، پلٹ کر اس طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی جس طرف شمس کھڑا تھا۔ منہ پر تمانچہ کھانے والے نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کا یہ انداز دیکھا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ عورتیں زیادہ جرأت مند ہوتی ہیں یا مرد۔ مرد ریاستیں سنبھالتے ہیں اور عورتیں گھر، اور اگر گھر درستی سے سنبھل جائے تو پھر انہی گھروں سے ریاستیں سنبھالنے والے نکلتے ہیں۔ تو کمال کس کا ہوا؟ عورت کا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہر چیز پر غور کرنے والا اس بات پر غور نہیں کر سکا کہ اسے کھیل ختم ہو جانے کی تکلیف تھی یا اس تمانچے کی۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی کہ اسے کسی چیز کے نقصان کا خوف نہیں رہتا تھا، اپنی جان کا بھی۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، اور یہی چیز اسے عجیب بناتی ہے۔ ڈر ہونا چاہیے، کم سے کم کسی کے نقصان کا، دوسروں کی پامالی کا ڈر ضرور رکھنا چاہیے۔ زندگی قلعے کی مانند ہے کہ کوئی کود پھاند کر کسی سے بھی حساب برابر کر لیا جائے۔ یہاں سے اسی وقت واپس لوٹ جاؤ، میں بہرام کو خط لکھ کر تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سمجھا دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ چکی تھی، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ ان سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ تم گنوار ہو، تمہیں دوستی کا قرینہ ہے نہ دشمنی کا۔ کل کا سورج طلوع ہو تو مجھے تمہاری شکل نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ وہ آگے بڑھ گئی، وہ اس کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ عورت جو اسے کھلے دل سے پسند کرتی تھی، دوستانہ انداز میں باتیں کرتی تھی، وہی عورت اسے تھپڑ مار کر بہت کچھ جتا کر جا چکی ہے۔ کس لیے؟ چراغ شاید سو چکی تھی۔ کفایت خیمے کی اوٹ میں کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جس طرف شمس کھڑا تھا۔ فرنگی لڑکیاں جا چکی تھیں، ہر طرف سناٹا تھا۔ وہ اکیلا کھڑا تھا، اس پر رشک آتا تھا، اس پر غصہ بھی آتا تھا، لیکن اس وقت اسے ایسے کھڑے دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ وہ بہت تنہا ہے، صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی محبت کا کشکول کبھی نہیں بھرا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کفایت کا دل چاہا کہ وہ چل کر اس کے قریب جائے اور کہے کہ جو بھی دل میں ٹھان لی ہے اسے جانے دو، واپس لوٹ جاؤ۔ دنیا والوں میں بہت کچھ چلتا رہتا ہے،
लेकिन महल वालों में बस एक चीज चलती है, हुक्म। हुक्म अदुली पर एक और हुक्म। वहां के कायदे कानून नहीं बदलते। तुम देहाती हो, कुछ समझते नहीं हो। कैसे आबनूस ने तुम्हें सर पर बिठा लिया, फिर सर से उतार फेंका। मुझसे पूछो कि कैसे लम्हों में हम दो कौड़ी के हो जाते हैं। जब तक एक पांव पर खड़े रहते हैं अच्छे लगते हैं, जरा सा चूक जाते हैं तो खताकार माने जाते हैं। दुनिया में गुलाम और कम हैसियत का नसीब कमोबेश एक जैसा होता है। शम्स, तुम मस्जिद के इमाम के बेटे हो, वो नेक नाम मशहूर है, लेकिन उनकी नेकियां भी तुम्हारा मकाम नहीं बदल सकती। ताज से रवानगी की सुबह अजीब थी। हर तरफ चहल पहल थी और बेदिली भी, जैसे सारा शहर ही समेटा जा रहा हो। यहाँ आकर वो पाक दामन की शादी तक को भूल चुकी थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो किसी लाहौर, किसी दिल्ली और किसी लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं। उनके पीछे खानदान है, उनके वापसी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बस ये सोचा कि ये उनकी बेफिक्री का जमाना है, उसमें आगे और पीछे की कोई फिक्र ना पाली जाए। कफायत को आबनू से खास शाबाश मिली थी, जिस पर वो खुश नहीं हो सकी। दिल चाह पूछे, चार और सुना देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। आप नाजुक मिजाज लोग हैं, देने पर आए तो तख्तो ताज दे दें, वरना मामूली खताओं पर जान ही ले लें। उसे यकीन था, उसने ये सब आबनू से कहा तो उसके अपने गाल सुर्ख हो जाएंगे। आका की फितरत से शनासाई हो सकती है, लेकिन उसके इरादों से नहीं। गुलाम फितरत और इरादे दोनों से बचकर रहते हैं। चिराग हशाश बशाश उठी थी। रात एक डरावना ख्वाब थी, उसने बुला दी थी। कफायत ने उसका बुखार देखा तो वो गायब था। उसने रात ही रात में चोर बुखार उतार फेंका था। तमाम लोग वापसी के लिए तैयारियां कर रहे थे। कुछ उदास थे, कुछ पुरुम्मीद के दोबारा आएंगे। इंसान खुशगवार लम्हों को याद रखता है। अगर खुशी का जमाना आजादी का जमाना भी हो तो उसके अख्ताम पर दिल भर आता है। वो सब जानते थे कि जल्द ही जिंदगी पुराने मामूल पर लौट आएगी। ताज की यादें होंगी, बातें होंगी, लेकिन दोबारा ये जमाना नहीं होगा। चिराग ने अपना सामान खुद समेटना शुरू कर दिया था। ये मेरा काम है। कफायत ने बड़ी हैरत से उसे काम करते हुए देखा। तुम कुछ ज्यादा ही काम की हो, मुंह बनाकर कहा। आप नाराज हैं? तुमसे कहा था दफा हो जाओ, क्यों आई थी मेरे पीछे? क्योंकि जिस वक्त तबाही निकली थी उस वक्त मैंने किसी को दरख्त से कूदते देखा था। रात की भूली हुई बातें फिर से सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पेशानी पर गर्म लहर कूद कर गुजरी। वो चोर ही नहीं, बेईमान भी है। वो खेमे के सामने दरख्त पर चढ़कर बैठा रहता है। कफायत ने कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम उसकी बहुत बड़ी हमायती रही हो। वो पुरानी बातें हैं, आजकल मुझे उससे सख्त नफरत है। चिराग ने कफायत की तरफ देखा। ये नफरत का सिलसिला कब शुरू हुआ? जब उसने आपको कैद किया। कितनी तकलीफ दी आपको? मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उसने नखुव्वत से कहा। मैं उसे शेर समझती थी, लेकिन वो भी चालबाज लूमड़ निकला। मुझे तकलीफ हुई। इंसान की खाल में जानवर नहीं समाना चाहिए। शेर भी जानवर ही होता है। उसने अपना बिस्तर नफासत और सफाई से बांध लिया था। कफायत कान खुजाने लगी। शेर की बात अलग है। वो वजह नहीं समझा सकी कि शेर जानवर ही है, लेकिन उसकी बात अलग कैसे है। चिराग का सलीका करीना देकर कफायत शर्मिंदा रह गई थी। आप जानबूझकर ये जाहिर करती हैं कि आप फोहड़ हैं। चची ठीक कहती हैं, जो नित नई शरारतें कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। शरारतें? पहले तो तुम उन्हें फसाद कहती थी। कफायत ने आंखें मटकाई। दरअसल कहना अब भी वो फसाद ही चाहती थी, लेकिन ये मौका कुछ मुनासिब नहीं था। चोर को थप्पड़ पड़ सकता है तो उसके साथ न जाने फिर क्या कुछ ही हो सकता है। उसका कोई आगे पीछे भी नहीं है। कफायत उसकी मदद करवाने लगी। सामान में कागज के पुर्जे पर नजर पड़ी तो अपनी बदतमीज आदत के मुताबिक उसे पकड़ लिया। ये कागज किस सिलसिले का है? चिराग ने शिद्दत से वो पुर्जा उसके हाथ से चपट लिया। उसके नाखून कफायत की हथेलियों में निशान छोड़ गए। वो आ भर कर रह गई। चिराग बीबी, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उसकी आंखें नम हो गई। चिराग को अफसोस हुआ। मुट्ठी में भींचे पुर्जे की तरफ देखा। हाँ, ये ज्यादती है, उसने जेरे लब कहा। कफायत आस्तीन से गीली आंखें पूछती रही, उसका सामान समेटती रही। वो खामोश उसकी शक्ल देखने लगी। कैसी अजीब बात थी कि वो पहली बार कफायत की भीगी आंखें देख रही थी। तकलीफ बुरी होती है ना कफायत?
جن کی زندگیوں میں تکلیفوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے ان سے کیا پوچھتی ہیں؟ 2 دن خوشیاں ٹھہر جائیں تو ہمیں وہ عجیب لگتی ہیں۔ چچی کہتی ہیں کفایت اتنی تنہائی ظاہر نہیں کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت کچھ محسوس کرتی ہے۔ انسان امیر ہو، غریب ہو، لیکن پیشانی پر ہاتھ رکھنے والا کوئی تو ہو، دل پر چوٹ پڑے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں، ایسا عزیز کوئی تو ہو۔ چور ان کی زندگیوں سے جا چکا تھا، اور وہ جا چکا ہے اس کا اندازہ بھی صاف صاف ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ان سے کچھ ایسا چرا گیا تھا کہ انہیں اپنی زندگیاں خالی خالی لگنے لگی تھی۔ فرنگیوں کے شہر کی چہل پہل ویسی ہی تھی، ان کی فرنگی چہچہاٹیں آزاد تھی۔ حیران کن بات تھی کہ ان کے گود کے بچوں کی آنکھوں میں ایسی شناسا چمک تھی جیسے وہ جانتا ہے کہ وہ آقاؤں کی نسل سے ہے۔ حیثیت ایسی چیز ہے جس کا احساس گہوارے میں بھی ہو جاتا ہے۔ فرنگی عورتیں دل لگی کے لیے ڈولی میں بھی سفر کرتی دیکھی گئی، وہ ہنستی کھلکھلاتی اور پھر ڈولی کے پردے کھسکا کر باہر جھانکتی۔ ڈولی آرام دہ سواری ہے اور ہندوستان کی پہلی ایسی سواری ہے جو مکمل طور پر عورتوں سے منسوب ہے۔ وہ اس نسوانی برتری پر بہت خوش ہوتی تھی۔ ان کے لیے حیران کن تھا کہ جس قوم کو وہ گنوار سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے لیے کچھ خاص بھی رکھتے ہیں۔ کفایت کا دل ان کے گھوڑوں پر تھا، ان کا دل ان کی ڈولیوں پر تھا۔ انسان کا دل کتنے رنگ بدلتا ہے۔ دریا کنارے خیموں کے شہر سے ان کا اسباب سمیٹا گیا تو جیسے ایک زمانہ ہی سمٹ گیا۔ صبح اٹھتے اس دریا کو دیکھنا کیسی حسین عادت بن چکی تھی۔ ملکہ کے مقبرے کے لیے دریا کا کنارہ ہی کیوں چنا گیا؟ کیا اس لیے کہ دریا کا بہاؤ علامت ہے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا؟ بادشاہ ہو یا فقیر، وقت سب بہا لے جائے گا۔ جو آج ہے وہ جلد ہی گزشتہ ہو جائے گا۔ انسان زمین کے اوپر جاہ و جلال سب رکھتا ہے، لباس سے، انداز سے، مرتبے سے، لیکن زمین کے نیچے وہ صرف ایک ہی حیثیت رکھتا ہے، مردہ کی۔ قبریں پرتعیش ہوں یا بدحال، سب پر کتبہ موت کا ہی لگتا ہے۔ کیسے کیسے نواب بادشاہ اس تاج محل میں آتے ہیں، لیکن ممتاز اور شاہ جہاں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ جن کی زندگیوں میں عام انسان ان کے محلوں میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، وہی عام انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں ان کی قبروں پر جا سکتا ہے۔ زندگی برابری نہ دے، لیکن موت ضرور دیتی ہے۔ کفایت نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ ان تمام کی گردنیں اس کی سمت گھوم گئی۔ اس کے کہنے کا انداز کہتا تھا کہ اسے حیثیت کا فرق کھلتا ہے، اور حیثیت کا فرق انہیں ہی کھلتا ہے جنہیں کم حیثیت ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ وہ سب دریا کے کنارے کھڑی تاج کا آخری نظارہ کر رہی تھی۔ سارے فرق زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں کفایت کے انداز سے آبنوس بہت کچھ سمجھ گئی۔ آپ نے غور کیا کہ ملکہ نور جہاں ملکہ ممتاز کی پھوپھی تھی، جہاں انہیں بے مثال عروج ملا، وہیں ملکہ ممتاز کو بے مثال حیثیت ملی۔ ایک وہ خاتون کہ ہندوستان میں پہلی بار ان کے نام کے سکے جاری ہوئے، اور دوسری بھتیجی کہ اس کے لیے تاج محل تعمیر ہوا۔ یہ خون کا اثر تھا یا پھر نصیب کا؟ آبنوس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسے اتفاقات حیران کن ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ چند سالوں میں نواب بی بی بن جاؤں؟ کفایت نے دوپٹے کا پلو دانت میں دبا لیا۔ حور نے ہنسی چھپائی، لیکن آبنوس نے سنجیدگی سے کفایت کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ نواب زادیاں خوش باش رہتی ہیں؟ میں تمہیں رشک سے دیکھتی ہوں، جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے میسر نہیں ہے۔ کفایت نے حیرت سے آبنوس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا حاصل ہے؟ تمہیں وہ آزادی حاصل ہے جس کا مزہ میری حیثیت کی عورت خواب میں تو چکھ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں نہیں۔ مجھے ایسی کڑوی حقیقت نہیں چاہیے۔ آ جائیں میری جگہ، چکھ لے اس میٹھے پھل کا مزہ۔ اس نے منہ بناتے جل بھن کر کہا۔ سب دولت مند کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ ہم غریب کہتے ہیں ہم سے پوچھو، دولت سب کچھ نہ ہو پھر بھی بہت کچھ ہوتی ہے۔ آبنوس نے کفایت کی ناک پر ہلکی چٹکی بھری۔ تم دولت کی بات کرتی ہو کفایت، میں شان و شوکت کی گھٹن کی بات کر رہی ہوں، اونچے خاندانوں کی اونچی ناک کی، کہ دنیا جہاں کی آسائشیں تو ملی، لیکن اپنی دل پسند چیز پر دل مار لیا جائے۔ کفایت کا منہ بنا ہی رہا۔ میں نے تو آج تک کسی نوابزادی کو دل مارتے نہیں دیکھا۔ اس نے کنکھیوں سے آس پاس کھڑی سب لڑکیوں کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ حقیقت سے اتنی اچھی طرح سمجھوتا کر چکی ہیں کہ دل آئے بغیر دل مار لیتی ہیں۔
आबनूस ने कहका लगाया। कफायत को आबनूस से शदीद इख्तलाफ था कि अगर ऐसा है तब भी उसे ये कैदोबंद मंजूर है। वो महलों में रहे, बेहतरीन कपड़े पहने, हुक्म दे, चीखे चिल्लाए, अपनी मर्जी करे और जरा सी कोताही पर शरबत से भरा गिलास खादमा के मुंह पर दे मारे। कम बख्त मारी, मनहूस सूरत, तुझे तमीज नहीं? शरबत कैसे पेश करते हैं? दफा हो जा, तमीज सीखे बगैर अपनी शक्ल न दिखाना। बदतमीज, यानी चिराग ने कफायत को मुंह बनाते देखा तो जेरे लब मुस्कुराने लगी। कभी उसे फरंगन बनना है, कभी उसे नवाबजादी होना है, उसे दूरबीन भी चाहिए और घोड़ा भी। उसका दिल एक जगह ठहर क्यों नहीं जाता? ताजमहल का आखिरी नजारा करने वालों में से वो सबसे ज्यादा खामोश थी, उन सबसे थोड़ी अलग होकर खड़ी थी। उसकी नजरें घूम कर उस सिमत जाती थी जिस सिमत कभी फूलों का ढेर बिखरा पड़ा था और वो उनमें छुप गई थी। वो उनसे खुशबू बनकर निकली थी। उसने फूलों में से सर निकालकर ताज को एक नए ही अंदाज से देखा था। उसे झुरझुरी आ गई। उसने सर झटका। ताजमहल के बारे में अफवाह है कि उसे बनाने वालों के हाथ काट दिए गए। अब क्या इस निस्बत से मोहब्बत करने वालों के दिल भी काट दिए जाते हैं? आबनूस ने सर घुमाकर खोर की तरफ देखा, फिर कनखियों से कफायत की तरफ कि तुम लोग ताज को अलविदा कह रही हो या तंज के तीर बरसा रही हो? ऐसी क्या दुश्मनी होगी मुमताज के महल से? सच्ची मोहब्बत पर फवाह की तोहमत लग जाना मामूल की बात है। शाहजहां की मोहब्बत भी इस तोहमत से पाक नहीं रही। कहने वालों ने उसे बहुत कुछ कहा कि कहीं तो शहनशाह की मोहब्बत की तजलील हो, वो शर्मिंदा हो, रुसवा हो। जब मोहब्बत को ही यादगार कर लिया गया था तो बनाने वाले ममारों से बुग़्ज़ रखकर शाहजहां क्या करता? उन्हीं ममारों ने बाद में और इमारतें भी बनाई। शाहजहां के अपने पर कटे हुए थे, वो कैद में थे, खिड़की से ताज को देखता था, दूसरों के हाथ क्या कटवाते। चिराग कुछ कंकड़ चुन चुनकर दरिया के पानी में उछाल रही थी। पानी में इंतशार था, फिर परिंदे थे जो फुर उड़ जाते थे। मोहब्बत पर तोहमत का लग जाना मामूल है। इस फिक्रे पर उसके कंकर फेंकते हाथ लहसा भर के लिए रुके थे। उसने लंबा गहरा सांस सीने में उतारा, अंदर घुटन हुई। सब ताज की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे आज उनकी जिंदगी का ही आखिरी दिन हो। वो मोहब्बत का शाहकार बनाने वाले के कैद खाने की तरफ मतवज्जा होगी। बहुत दूर शाहजहां का कैद खाना दिखाई देता था। काश मैं उस कैद खाने से आजाद ना की गई होती, उसने सोचा। अगर तुम ताजमहल बनवाती तो मामारों के साथ क्या सलूक करती चिराग? आबनूस ने उसे बातचीत में शामिल करने के लिए पूछा। वो देख रही थी कि वो कुछ बेजार सी है। बुखार नहीं था, लेकिन जैसे कहीं भाग जाने की जल्दी में थी। मैं ऐसा मकबरा क्यों बनवाती, बल्कि मैं तो सारा ताजमहल ही गिरा देती, उसने संजीदगी से कहा। क्यों? उन्हें ऐसे क़यामत खेज ख्याल ही आ सकते हैं, कफायत बुड़बुड़ाई। बल्कि उनके मुतालिक ये अफवाह उड़ाती कि उन्होंने ममारों के हाथ कटवा दिए तो सब उसे फौरन सच मान लेते, बल्कि ये उनकी आइंदा नस्लों को भी खाक चटवा देती कि वो ईंट पत्थर से ही बितगने लगते। कफायत थोड़ी पर हाथ रखकर बुड़बुड़ाती रही। चिराग ने तिरछी कटीली नजर से कफायत को देखा तो उसने फौरन हंसकर दिखा दिया कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। आबनूस मसलसल सवालिया चिराग की तरफ देखती रही कि मुझे वजाहत हो। आप हिंदुस्तान की बहुत बातें करती हैं, आपके पास जमीन की हमायत में बहुत कुछ है। ये जो मोहब्बत की यादगार है, ये इस जमीन के लिए नहीं है, ये रस्म और रिवाज की जमीन है। यहाँ मोहब्बत का क्या काम? अपने खानदान में झांक लीजिए, अपने शहर में, अपने अहबाब में कौन मोहब्बत की जिंदगी जी रहा है? किसे ये इख्तियार है कि वो दिल पसंद महबूब चुन ले? अभी आपने कहा कि दिल आए बगैर दिल मार लेना हर नवाबजादी को आता है। फिर ऐसी जगह पर ताजमहल का क्या काम? ये बूंदी हकीकत है कि मोहब्बत की यादगार ऐसी सरजमीन पर है जहाँ मोहब्बत ही की कोई हैसियत नहीं है। इश्क के सारे दीवाने उसी जमीन पर पत्थर खाते हैं। ऐसी जमीन पर मोहब्बत की बात कैसे हो सकती है? आबनूस ने गहरा सांस लिया। मैं मानती हूँ, लेकिन जिस हकीकत के आगे लेकिन आ जाए उसके आगे दलाइल तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में तब्दीली नहीं। आबनूस ने चिराग को गहरी नजर से देखा। और तुम्हें किस बात ने इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि ताजमहल हिंदुस्तान के लिए नहीं है? दूर शाहजहां के कैद खाने की तरफ उसकी नजर उठ गई। उस हकीकत में कि हम सिर्फ ताजमहल के हुस्न के दीवाने हैं। हम आज भी सफेद संगे मकबर का जिक्र बेमिसाल इमारत के तौर पर करते हैं, मोहब्बत की यादगार के तौर पर कितने लोग करते हैं। हम खुद से भी ये कहने से डरते हैं कि ये एक दिल की दूसरे दिल से मोहब्बत की पासदारी का जमीनी सबूत है। वो सच कह रही थी,
لیکن یہ سچ اس نے کیسے جانا؟ وہ حقیقت بیان کر رہی تھی، لیکن وہ اس حقیقت سے کس لمحے میں آشنا ہوئی؟ اسے محبت کی سمجھ نہیں رہی تھی، پھر کس لمحے نے اسے اس سے محبت کی اتنی سمجھ سمجھا دی؟ اور اسی لیے تم اسے گرا دینا چاہتی ہو؟ آپ نوز شاید کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہم ہندوستانی مغرور لوگ ہیں، عمارتوں پر فخر کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ ہم جھوٹے اور منافق لوگ ہیں، ہمارے قول و قرار میں تضاد ہے، ورنہ تاج محل تعمیر ہونے کے بعد محبت کرنے والا ہر دل مراد پا جاتا۔ آپ نوز چراغ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تمام چہرے گھوم گئے جنہیں خاندان کی عزت کے نام پر محبت ترک کرنا پڑی، دل مارنے پڑے۔ جس زمین پر دل قاعدے قانون کے پیروں تلے آ کر کچلے جائیں، اس زمین پر دل کے سچے جذبے کی یاد کر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اسے گرا دینا یہ اعلان ہوگا کہ جس جس دل میں محبت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، اس بنیاد کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ ان کی سواریاں تاج کے پہلو سے گزری تو کفایت نے انگلی سے ایک چھلا کھینچ کر نکالا اور اسے تاج کی طرف اچھال دیا۔ یہ عہد کا چھلا ہے، مجھے محبت کی دعا لگے، میرے لیے بھی کہیں کوئی تاج محل بنا دے۔ اس نے ایسے چلا کر کہا کہ آبنوس کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی۔ پاگل، ملکہ کے مرنے کے بعد بنا تھا یہ؟ حور نے اس کے شانے پر چیت لگائی۔ منظور ہے، منظور ہے، مرنے کے بعد ہی صحیح، یہ قدردانی منظور ہے۔ جینے والی نے گہرا سانس لیا، حور کے شانے کے ساتھ سر جوڑ کر آنکھیں موند لیں۔ لکھنؤ واپسی پر ان کا استقبال ایسے ہی ہوا جیسے ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی ہے، کئی موسم بیت چکے ہوں۔ اماں اور چچی نے کتنی ہی دیر تک چراغ کو سینے سے لگا کر رکھا، وہی کہ کمزور ہو گئی ہو، رنگ پیلا پڑ گیا ہے، مرجھا گئی ہو، تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا؟ پوچھتی ہوں کفایت سے۔ حور اور نو بہار نے منہ بنا لیا کہ ہم بھی مرجھا گئے ہیں، ہم پر بھی کمزوری چھائی ہے، کوئی کچھ ہماری بھی خبر لے لیں۔ ان کی ماں ہی ان کی نہیں تھی تو باقی کسی اور پر کیا تکرار کرتی؟ چچی نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا تو ہنستی۔ خالہ تک کو بس ایک ہی انسان یاد آتا رہا تھا اور وہ تھی چراغ۔ نہ معلوم کس بزرگ کی دعا لگی ہے انہیں، ہر دل پر قبضہ کر کے بیٹھی ہیں۔ کفایت نے حور کے کان میں کہا، انہی بزرگ کی تمہیں بددعا لگی ہوگی، حسد رکھنا گناہ ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ اپنی والدہ سے شکوہ کر رہی تھی وہ تو ثواب کا کام تھا نا؟ وہ پاک دامن سے ملی تو اس نے نسترن کی ہدایت پر اتنا زیادہ عمل کر لیا تھا کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ یہ تم ہو پاک دامن؟ چراغ نے گھوم کر اس کا جائزہ لیا۔ پاک دامن نے زیر لب خود کو یاد کروایا کہ مصیبت یعنی چراغ واپس آ چکی ہے، زبان سنبھال کر، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ سوال ٹال گئی۔ یہ وہاں گم ہو گئی تھی اور تمام بنجارے تک یہ جان گئے کہ ایک دیوانی لڑکی کے لیے ہاہاکار مچی ہے۔ حور اس کے بستر پر گر گئی۔ نسترن نے منع کیا تھا کہ کم سے کم لوگوں سے ملنا، بلکہ کمرہ ہی بند رکھنا، لیکن وہ کیا کرتی؟ کوئی اس کی سنتا ہی نہیں ہے۔ کاش یہ گم شدہ ہی رہتی، اب ضروری تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جاتا۔ وہ زیر لب خود سے کہتی رہی، میری شادی کے بعد مل جاتی۔ ویسے یہ آگ میں ہی کیوں نہ کود جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بچ بچا کر واپس لوٹ آتی ہے۔ خطا ہے جو آج تک کسی کان نے اس کے زخمی ہونے کی خوشخبری سنی ہو۔ ہمیشہ اس کے دیے زخموں کے بارے میں ہی سنا ہے، ایسی پتھر کی بنی ہے کہ ٹوٹتی ہی نہیں۔ تم ہمیں دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہو رہی؟ چراغ نے اس کے رنگ بدلتے تاثرات کا جائزہ لیا۔ یہ خوش تو ہے لیکن فکر مند زیادہ ہے۔ تم آ چکی ہو نا، بیچاری کو پھر سے ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ اس کی شادی ہے کہ ہو کر ہی نہیں دے رہی، انتظار کا زمانہ طویل ہو چکا ہے، اس کے دلہا کا معلوم کرو، بیچارہ کہیں بوڑھا نہ ہو چکا ہو۔ پاک دامن نے مسکرانے کی نقل اتاری۔ دراصل شادی کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے، نئے گھر میں جانا، پھر رسم و رواج پر پورا اترنا، میں اسی دباؤ میں ہوں۔ اگر کہو تو تمہیں اس دباؤ سے نکال دوں، ایک مشورہ دوں؟ ایسا کرو، شادی سے انکار کر دو۔ پاک دامن دانت پیس کر رہ گئی۔ منحوس لڑکی، پھر الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکال رہی ہے۔ فرض کرتے ہیں اس نے شادی سے انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ تاعمر اس کی شادی نہیں ہوگی، ہے نا؟ حور نے چراغ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ ایسا ہی ہوگا، خالہ کے پاس رہے گی، ان کی خدمت کرے گی، جنت میں جگہ ملے گی۔ پاک دامن کا دل لرز کر بڑھک کر رہ گیا کہ میں کیوں میں کے بیٹھی رہوں، تمہارے منہ میں خاک، ایسی جنت تمہیں ہی مبارک ہو۔ شادی والے گھر میں ایسی باتیں نہیں کرتے، اس نے کڑے ضبط اور مشکل تحمل سے کہا۔ جب تم انکار کر دو گی تو کہاں کا شادی والا گھر؟
चिराग ने उसका पूरा ज़ब्त आजमा लिया। तुम इनकार कर दो फरहाद से शादी से, मेरे लिए ओल फोल क्यों निकाल रही हो? दुश्मन के मुंह में खा जो मैं शादी से इनकार करूं। मैं दिलो जान से यहाँ से रुखसत होकर अपने घर जाना चाहती हूँ। अपनी काली मनहूस ज़बानी अंदर रखो। अगर मेरी शादी में कोई रुकावट आई तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम सब ने मुझे दुआ दी थी। ये तुम सबकी नहूसत की वजह से हुआ है। सहेलियां दुल्हन के नाज नखरे उठाती हैं कि बेचारी रुखसत होने जा रही है। तुम कैसी सहेलियां हो? मेरा दिल जलाती हो, मुझे रुलाती हो। नसरन ठीक कहती है, तुम सबकी अक्लें घास चरने गई हैं। खुद नसरन की अकल शरबत पीने जाती होगी। मिठास ज्यादा होने पर मुंह का जायका बदलने के लिए वो खून पी लेती होगी। चिराग ने संजीदगी से कहा, जिस पर हूर और नौबहार लोट पोट होने लगी। पाक दामन की आंखों में खून उतर आया था। 3 काली जबानों से उसकी शादी के खिलाफ मनहूस अल्फाज निकले थे। अब वो क्या करे? क्या नसरन को ढूंढे कि कोई तोड़ करो, संजोग करो, इन लड़कियों से मेरा निकाह बचा लो। खालू साहब चिराग से आकर मिले, उसकी सैर के बारे में पूछते रहे। वो खुशी खुशी सबको बताती रही, फिर उनका शुक्रिया अदा किया। तुम वहां कहीं गुम हो गई थी चिराग, क्या हुआ था? उसकी सांस रुक गई। लखनऊ से गए मुलाजिमों में से किसी ने बता दिया होगा, जबकि आबनूस ने सख्ती से मना किया था। जी, वो बस इतना कह सकी। क्या हुआ था, बताना चाहोगी? वो हथेलियां मसलने लगी। मैं शाहजहां का कला देखने गई थी, इतने बड़े कले में गुम हो गई थी। तुम अंदर कैसे गई? वो मैंने पहरेदार को अपनी एक अंगूठी दी थी। वो पहले तो उसे देखते रहे, फिर कहका लगाया, क्या तुम्हें कला देखने की जिद हो गई थी? हाँ, जिद ही थी, कमजोर आवाज में कहा। आबनूस ऐसा करती तो मैं तस्लीम कर लेता। तुम जेवर देकर कले देखने वालों में से नहीं हो। अब सच बताओ, कौन सी जिद वहां ले गई थी? वो सर उठाकर खालू साहब को देखने लगी, आंखें डुबडुबा गई। एतबार की जिद। वो ना समझी से उसे देखकर रह गए, फिर कुछ पूछना चाहा लेकिन खामोश हो गए। जब वो जाने लगे तो उसने उन्हें आवाज देकर रोका, क्या मुझ में कोई खूबी नहीं है? वो सिर्फ खालू साहब से ये सवाल कर सकती थी। वो उसके सवाल पर हैरान हुए। तुम पर किसी ने ये साबित कर दिया है कि तुम बुरी इंसान हो। ऐसे सवाल इंसान तभी करता है जब कोई उसे ये यकीन दिला चुका हो कि वो सिर्फ बुराइयों का मंबा है। क्या ऐसा है? तुम्हारा ये सवाल पूछना गवाही है कि तुम्हें अच्छाई की फिक्र भी है। अगर मैं हमेशा बुरी ही रही। उन्होंने कितनी हैरत से चिराग की तरफ देखा। जिस तरह ये सवाल पूछ रही हो, अगर हो भी तो ज्यादा देर तक नहीं रहोगी। कहकर वो वहां से चले गए। वो अकेली खड़ी रह गई। कुछ लम्हे गुजरे कि खालू साहब वापस लौट आए। दहलीज पर खड़े रहकर पूछा, यह साज तुम्हें किसने दिलाया चिराग? वो कुछ कह नहीं सकी। वो खुद नहीं जानती थी ऐसा क्या हुआ कि उसे यह एहसास होने लगा है। अगर किसी सूरत हाल ने दिलाया है तो ये वक्ती है, अगर किसी इंसान ने दिलाया है तो फिर जल्द बदल जाओगी। किसी सूरत हाल ने या किसी इंसान ने। वो सब ऐसे हो गई जैसे उनकी जिंदगी में चोर आया ही नहीं था। शम्स उसी रात गायब हो गया था। अगले दिन के सूरज के साथ किसी ने उसकी सूरत नहीं देखी थी, कहीं उसका नाम नहीं सुना था। नसीर उनके साथ लखनऊ वापस आया था। कफायत ने शम्स के बारे में पूछना चाहा, फिर रहने दिया। शायद वो नसीर से कुछ कह गया था कि उस तक ने कफायत से नहीं पूछा कि शम्स कहाँ गायब है, क्या कोई हुक्म दिया था। तो फिर शम्स कौन? सब भूल गए। कफायत ने टोपी पहनकर चच्ची को दिखाई तो वो देर तक हंसती रही। अगर कोई फरंगन तुम्हें अपने यहाँ रखे तो तुम चली जाओगी? चच्ची ने पान बनाते हुए पूछ लिया। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि वो मुझे किस अंदाज में जलील करेगी। कनखियों से चिराग की तरफ देखा। वो चच्ची की तख्त पर किनारे से बैठती छलियां बना रही थी। वो तुम्हें अपने हंटरों से जलील करेगी, फिर चिराग याद आएगी। चिराग बीबी, आप ऐसी बलाएं हैं कि एक बार दिल को लगती हैं, फिर ये दिल लगी दिल को ही खा जाती है। कफायत ने मजाक में कहा था, लेकिन चिराग ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। क्या ये सच है? कफायत से पूछा। क्या? वो डर गई कि अब क्या कह दिया, कि मेरी याद दिल को खा जाए। कफायत ने दांत निकाले। आप रुखसत होकर यहाँ लखनऊ आ जाएंगी तो अपना खाया हुआ दिल निकाल कर दिखाऊंगी। चच्ची कितने दिल से हंसी। वो वैसे ही उन सबकी वापसी से हशाश बशाश हो चुकी थी। वैसे चच्ची, वहां एक फरंगन थी जिसके हुस्न से जलकर चिराग बीबी जले पांव की बिल्ली बनी घूमती थी। इनका ख्याल था कि वो चुड़ैल है, उसके दांत टेढ़े हैं, बाल जादूगरनियों जैसे हैं।
चिराग की उससे कैसी जलन, वो अपने देश की, ये अपने गांव की। चच्ची को हैरत हुई। ये गांव से नहीं, लाहौर से है। जुबान ना पकड़ो कफायत, तुम बताओ चिराग तुम्हारी उससे कैसी जलन। चिराग ने कफायत को खा जाने वाली नजरों से देखा। कफायत ने अपनी जुबान को सख्ती से दांतों के नीचे दबा लिया। दरअसल चोर उनकी जिंदगियों से जा चुका था और वो दिल ही दिल में तय कर चुकी थी कि उसे किसी जिक्र में नहीं लाएंगी। हर इंसान जान चुका था कोई शरारत या खेल उन्हें बहुत आगे ले जा सकता है, नुकसान सोच से ज्यादा हो सकता है। वो फरहाद साहब के देश से थी ना, शायद इसलिए हसद हुआ था। कफायत ने अपनी जान बचाई। चच्ची को ये बात हजम नहीं हो सकी। कनखियों से चिराग की तरफ देखा। वो जब से आई थी कुछ बदली हुई तो थी। वो समझी कि शायद आगरा के दिन याद कर रही है, उदासी में है। कफायत को अलग ले जाकर पूछा कि आगरा में कुछ हुआ तो नहीं। कफायत ने सारी अच्छी बातें बता दी, दूसरी तमाम बातें छुपा ली। फिरंगियों के यहाँ रक्स की बात भी बताई। वहाँ शम्स भी फिरंगी लिबास में आया था, ये तक छुपा लिया। चच्ची को मालूम ही नहीं था कि शम्स भी नसीर के साथ वहाँ गया था। उनका ख्याल था बीमार है, यही है, वो लखनऊ के जमीन पर भी कहीं मौजूद है। किसी को खबर नहीं थी। खाला के महल में सरगोशी आम होने लगी थी कि फरहाद आने वाला है। किसने कहाँ से सुना ये कोई नहीं बताता था, लेकिन दावा सबका यही था कि खबर सच्ची है। उसने पहली बार सुना तो चेहरा बेतासुर रहा। कई तरह के फूल थे जिन्हें परो रही थी। बेचैनी थी या शिद्दत की उठी तो सारे फूल जमीन पर गिर गए। क्या वाकई में फरहाद आ सकता है? उसने पाक दामन से पूछा। मुझे तो मालूम ही नहीं, ये फिरंगियों का इंग्लिस्तान यहाँ से कितना दूर है, कितने दिन लगते हैं, क्या आ सकता है? वो उल्टा उससे पूछ रही थी। ना मालूम चेहरे पर क्या लगाकर बैठी थी, अजीब बदहैबत सी लग रही थी। फासला तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे शादी ना होने की बद्दुआएं देने वाली को ये झूठी अफवाह सुनकर बहुत खुशी हो रही होगी। पाक दामन ने उसे तंग करना चाहा। तुम भी दे दो बद्दुआ, उसने ज़ेरे लब कहा। तुम्हें बद्दुआएं नहीं लगती चिराग? बचपन से अब तक कितनी बार दे चुकी हूँ, एक नहीं लगी। शायद सारी एक साथ लग जाएं। कफायत ने भी कुछ सुन लिया था। बालों की लटें समेटती उसके कमरे में आई। ये रात का वक्त था। क्या फरहाद साहब आ रहे हैं? खबर नहीं। वो बिस्तर पर दराज हो चुकी थी। इशारा किया कि रोशनियां मध्यम कर दो। खबर रख लें, मालूम हो खाला ने यही निकाह पढ़वाकर रुखसत कर लिया। उसे अपनी ही कोई फिक्र थी। मैंने कहा रोशनियां गुल करो और जाओ। देखें, बारात लाहौर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है लखनऊ से आए तो हाथियों पर आए। वो सबसे बड़ा दरवाजा है ना, वहां से गुजरेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। उसी दिन के लिए तो उसे बनवाया था मुगलों ने। आपकी विक्टोरिया का बहुत जिक्र होता है शहर में, अब बारात का भी होना चाहिए। लोग मुद्दतों शुक्र मतलब जिक्र करते रहे कि क्या चिराग की बारात आई थी, किस शान से उस मुसीबत मतलब लड़की को रुखसत करके ले गए हैं। कफायत अपने ही ख्वाबों ख्यालों में थी। कफायत दफा हो जाए वरना इन्हीं हाथियों के नीचे आकर कुचली जाएगी। अपनी शादी की बातें तो खुशी से कर लिया करें। मैं आपकी जगह होती तो बहाने बहाने से अपनी शादी का जिक्र करती। यहाँ वहां की हाँकती कफायत चली गई तो वो नीम अंधेरे कमरे के अंधेरे को घूमने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी बारात खड़ी थी। शहर बारात की आमद से गूंज रहा था। हवेली की चहल पहल अरूज पर थी और वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी ये सब देख रही थी कि दूर दूर तक उसके दिल में खुशी की कोई रमक मौजूद नहीं है। वो तन्हा और बहुत उदास है।